утро. That doesn't sound like a very loud good morning. Это не прозвучало, знаете, как такое очень бодрое, шумное утро. We have a special way to say good morning. У нас есть особенный способ, как мы говорим «доброе утро». So you need to stand up. Нужно встать всем. Good morning, everyone. Good morning. Are you ready for a brand new day? Are you ready? Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with us today. How are you? Howdy, howdy, you have a good day. Now that we're together, learning so much fun. The world is so grand. How are you? Howdy, howdy, you have a good day. Dance, Доброе утро, как дела? Все отлично. Мы ведем сегодня хороший день. Осталось удовольствие. Good morning. Good morning. It's so nice to have you here with me today. Мы рады, что вы Good сегодня morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, howdy, you have a good day. Now that we're together, Learning so much fun. The more of us, the better. How about everyone? good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, howdy, you have a good day. Howdy, howdy, you have a good day. Песенка обещала хороший день всем. Good morning. There's a wonderful researcher that says that learning is part of the fun that an adult has. Один серьезный исследователь утверждает, что обучение – это одно из удовольствий, которые доступны и взрослым. And then he also says that adults are nothing more than babies in big bodies. И он также утверждает, что взрослые – это не что иное, как дети в больших телах. And sometimes we just get too serious. И иногда мы становимся слишком серьезными. We need to have fun. The nice thing about being a psychologist or being a worker with children is that we get to have fun and no one knows that we're actually enjoying it as much as the child. Одно из преимуществ работы социальным работником или психологом то, что иногда нам приходится забавляться с детьми, и никто не знает, что мы это делаем в том числе и себя ради. Right? We can have lots of fun, lots of play. Okay, good morning. Доброе You утро! ready to get started? I'm ready. Good, I'll get on the way. Дин готов начинать, и мы начинаем. Not last night, but the night before, Позавчера вечером, we were having a little difficulty sleeping because of the jet lag. вечером и ночью нам было не очень просто заснуть из-за смены часовых поясов. 3 o'clock in the morning, I'm trying to sleep, В 3 часа утра я все еще пытался заснуть, and this one is singing that song. а эта дама пела вот эту песню. 3 o'clock in the morning, she's singing. В 3 часа утра она пела. I said, you'll wake everybody in the hotel. Я сказал, да ты весь отель разбудишь. I'm trying to be quiet, Good morning. Good morning. Я пытался быть and потише. I'm not playing along, so she says, well, I'm going to pour some water on you. You Я need to get singing. ей не подпевал, тогда сказал, тогда я начну тебя обливать водой, чтобы I ты just взбодрился и pulled мы the начали covers петь over my вместе. head. Я тогда накрылся одеялом над головой Shh, be quiet. и упрашивал ее быть потише. Anyway, we're having a lot of fun. Ruby mentioned the whole issue of fun. That's the work of Dr. William Glasser. If you've never looked up his work, it's really interesting. Мы обычно не скучаем, и вот то, что говорила о таком веселье, забаве Руби, это работа доктора Уильяма Глассера. Слышали вы его работу или нет? Anyone ever familiar with the name? Кто его Dr. слышал? William Glasser? Доктор
Уильям Глассер. Control theory, Теория контроля, reality therapy. терапия реальности. He talks about 5 basic needs of a person: Он говорит о 5 основополагающих потребностях человека. belonging, power, fun, freedom, and survival. Принадлежность, Belonging, power, власть, fun, забава, freedom, свобода and survival. и выживание. He says, have you heard of Hertzberg? Слышали когда-нибудь о No, Hertzberg? Хольцбург? He puts the needs in a vertical pyramid. Он выстроил Маслоу. вертикаль. Maslow. Маслоу, слышали? Maslow. Too many guys. Okay, so they go vertical, Он выстроил вертикальную пирамиду потребностей, but with Glasser they go horizontal. а Глассоу разместил в горизонтальную плоскость. And I actually like that theory better. И, честно говоря, такая модель нравится мне больше. But it's one that Ruby mentioned. Under fun comes learning. Но в той модели, в той теории, про которую говорил Руби, в категорию забавы включается обучение. But what that basically means is not that we're going to have a party, О чем это говорит? Не о том, что у нас будет вечеринка, but if you're uncomfortable, но если вам некомфортно, if the room is too hot, если, например, в помещении слишком жарко if the room is too cold, или слишком холодно, or if you're afraid of something, or if you're nervous, или вы чего-то боитесь, что-то вас раздражает, нервирует, basically says you're not going to learn. это значит, что, скорее всего, вы не сможете научиться нормально. So that concept of fun is more a concept of being comfortable. То есть эта концепция забавы, в принципе, говорит о том, что нужно ощущать комфорт In order to learn. для того, чтобы быть способным обучаться And нормально. that's not just for us, Не только нам, but when we're looking at adolescents and we expect them to learn something, но также, когда мы говорим о подростках и надеемся, что они чему-то научатся, we need to see that the conditions for learning are that they're comfortable. нам нужно убедиться, что те обстоятельства, условия, в которых они обучаются, комфортны для подростков. If they're frustrated Если они чем-то смущены, because of whatever, they're not going to learn anything. неважно из-за чего, что смущает их, они не смогут нормально учиться. So that's interesting. We actually studied with him for 2 years. Да, мы 2 года работаем с этой теорией. That was a while ago. Да, уже какое-то время, Long before some of you even saw your cradle. That was in 1988. нет, 2 years of извините, studying да, with Glasser. они работают с ним с 88 года. Наверное, некоторые из нас в то время еще не родились. And a lot of the elements in control theory А мне нравится кое-что в теории контроля, are ones that we use when we're dealing with children. особенно когда мы работаем с детьми. Because control theory is about controlling yourself, Потому что теория контроля, она направлена на контроль над самим собой. right? Taking responsibility for your own actions. Она учит нас принимать ответственность за You might собственные let them решения. know that he's changed it, it's no longer called control theory, it's now called choice theory. So Choice theory. If they look it up. И тоже, если будете искать, то сейчас автор уже не называет эту теорию теорией контроля, он называет ее теорией выбора. Anyway, In case they look it up. you can look it up. There's lots of information. He's written lots of books. Да, у автора этого много материалов, вот, если будете что-нибудь искать. And as we continue on today, I want to just revisit the principles of discipline and punishment И quickly. сегодня в продолжении нашего занятия хочется немного напомнить о дисциплинировании и наказании. Just to make sure that we're clear, Чтобы было, чтобы ясность у нас изначально была. the word discipline, as we've said before, means to teach. Как мы раньше уже говорили, под словом дисциплина мы подразумеваем скорее обучение, учение. It comes from the word disciple. Оно происходит от греческого слова disciple, от английского disciple, ученик. So when we take a look at some of those different characteristics, Смотрите, разные характеристики, отличие дисциплины и наказания. teaching involves
you know, the issue of warmth or respect from the bottom of the pyramid. Дисциплина – это желание научиться и настроиться на уважении. You know, it implies, you know, you stay calm, you're in control, you're given choices. Вы относитесь, у вас спокойное состояние, вы предоставляете выбор. It takes time and you need lots of patience. Как правило, это занимает длительное время, и вам нужно много терпения. And as opposed to punishment, В противоположность этому наказанию, punishment, there is an urge or a need, if you like, an intent to punish, to hurt, to force the person to submit. основной целью наказания является само наказание. Вам нужно заставить человека каким-то образом проявить силу в его And the issue of power or authority is an important one. И в плане наказания очень важный вопрос власти и силы. You know, I talked yesterday, I mentioned yesterday, in a family, the authority that you have as a parent is simply a natural authority. Я уже вчера говорил, что та власть и авторитет, который мы имеем как родители в семье, это естественный авторитет. You don't have to prove it. Нам не надо ничего доказывать, утверждать его. I don't have to prove I'm the boss. Мне не надо что-то там доказывать, что я начальник. I am the boss. Ну, потому что я есть начальник. As head of a family. I don't have to prove it. Будучи главой семьи, я начальник I have семьи. no need to prove it because I know Нет необходимости это подтверждать, it. потому I'm что the я head of the знаю. house. Я глава в доме. It's just there. I don't have to prove it. Это просто знание изнутри, этого доказывать не надо. But if I'm insecure Но если я не уверен в себе, and I think that you don't believe I'm the boss, и если мне кажется, что вы не верите, что я тут главный, if I'm insecure in that role, then I'm going to spend time and energy proving to you I'm the boss. You'll do what you're если told. мне кажется, что вы не считаете меня главным здесь, а у меня есть неуверенность в отношении моей роли, то я начинаю доказывать вам. Я трачу время на то, чтобы доказать вам, что я здесь главный. So when I see people acting that way, А когда я вижу, что люди ведут себя таким образом, I know they're insecure. Я сразу могу сказать, что у человека внутри есть неуверенность. Because they're not trying to prove it to the other person, they're trying to prove it to themselves. Потому что таким поведением они не пытаются доказать это кому-то, другим людям, они пытаются доказать что-то самому себе. They don't have the self-confidence. У них нет уверенности в себе. So it's not about proving it to the other, it's about, you know, how do I build myself up because I'm not sure I'm the boss. Поэтому, по сути, это не доказательство кому-то что-то, это то, как я пытаюсь объяснить себе и подтвердить себе, что я тут главный. But when you understand the natural authority of parents, it's natural. Да, но суть естественной власти, авторитета родителей над детьми в том, что она идет And естественно. children will challenge that, Дети будут пытаться бросать вызов этому знанию, but that doesn't change a thing, the fact that they're going to challenge it. но то, что они будут пытаться проверить, бросить вызов, не меняет сути. As a parent, I'm comfortable with my authority. Потому что, будучи отцом, родителем, я чувствую комфортно себя с той властью, которая мне, естественно, принадлежит. I have nothing to prove. Мне не надо ничего доказывать. It's just there. Просто она есть. We want to help our parent understand that. Нам нужно помогать родителям But нашим this is понимать not это, effective. потому что это не работает эффективно. Demanding compliance. Она требует подражания. This gets commitment. Здесь возникает посвященность. I want commitment from my children. Я хочу от детей получить посвященности. Now, if there's a safety issue, of course, you have to insist on compliance. But Да, и в вопросах безопасности нужно, чтобы они подражали. Вот, но в принципе стремимся к доверию. But mostly, I'm interested in commitment. Да, но мне прежде всего нужно посвященность их. Commitment simply means if I turn my back, Что я имею в виду под посвященностью? Если я отвернусь, the children are still going to behave. дети, то есть у меня за спиной дети будут вести так же, как передо мной. Compliance, Подражание, if I turn my back, в этом случае, если я отворачиваюсь, children are not going to behave. дети ведут себя как хотят. It's the same in the business world, same when we teach management.
То же самое в бизнес-сфере, когда мы учим менеджменту. You know, as a leader, if you're a supervisor or a manager, you can't micromanage all of your employees all the time. You just can't do it. You don't have the energy. Если ты занимаешь руководящую позицию, являешься директором, менеджером, ты не можешь заниматься тем, что называется микроменеджментом, управлять мелкими какими-то шагами и решениями твоих подчиненных. You need to know that when you walk out the door, that your employees are going to continue to work. Ты должен быть уверен, что в тот момент, когда ты как начальник выйдешь за пределы кабинета, твои подначаленные продолжат делать свою работу. That's the same with the children. То же самое верно в отношении As a детей. parent, you can't be all the time with the child, every second. You can't. Будучи родителями, невозможно быть каждое мгновение вместе с детьми. Sometimes you need to go cook a meal Иногда вы уходите и готовите or do ужин, some laundry. или стираете вещи. And you want the children to behave when you're doing that. И вам хочется, чтобы в это время ребенок себя нормально вел. That's the goal. Это, в принципе, наша цель. That's what we're wanting to teach. Это то, чему мы пытаемся их научить. Yeah. Does that make sense? Понимаете идею? In other words, we want people to be comfortable in their role as a parent. Другими словами, нам нужно стремиться, чтобы люди чувствовали себя удобно, комфортно в положении родителей. All right. So, what we've got next, if you turn to page 28. Давайте откроем 28-ю страницу. 28. Some of you have heard of the Ten Commandments. Возможно, кто-нибудь из вас слышал о 10 заповедях. These are the 10 demandments. Это 10 требований или заповедей. Да. So if you take a look down the page, Если вы посмотрите на эту страничку, внизу нее, the very first one is you always treat youth with respect and dignity, the way you want to be treated. первое, да, это всегда относитесь с уважением и с достоинством к детям, да, то есть по сути относитесь к ним так, как хотели, чтобы к вам относились другие. Kind of like the golden rule. То есть то же самое золотое правило нравственности. Second thing is you always want to do what's in the youth's best interest. А второе, что всегда должны стремиться делать то, что наиболее отвечает интересам ребенка. Now, if you're a strength-based thinker, Если ваше мышление основано на силе, a positive thinker, если вы мыслите положительно, then your focus is always on finding solutions, not on finding blame. вы всегда сфокусированы на поиске решений, а не на поиске вины. Strength-based effective solutions. Поиск эффективных решений, основанных на силе. Number 4, we've mentioned, I don't know how many times, that whole issue of being an example. Четвертый момент – это то, о чем мы много раз говорили, не знаю уже сколько раз, о том, что мы должны быть примером. Kids will do what they see you doing. Дети будут делать то, что они видят, как вы делаете. We've talked about that a number of times. Об этом уже несколько раз мы If you have to do an intervention, or yesterday we talked at the end of the day about consequences, Если каким-то образом нужно проводить вмешательство, интервенцию, you мы want to говорили о use последствиях. the least intrusive one as a starting point. Мы должны для начала выбирать наименее агрессивную, разрушительную форму интервенции. In other words, don't come down real heavy at the beginning. Start slowly and it may simply correct the problem. То есть не наваливайтесь слишком сильно в начале. Начинайте с малого и потом увеличивайте воздействие. We've been over how to build, how to connect, how to build a helping relationship. That's again. Мы говорили о том, как выстраивать доверительные отношения. Опять же, это важно. And instilling hope for success. Также устанавливайте определенное ожидание, надежду на успех. Now, it's really interesting. I just read a short message I got this morning. Сегодня с утра одно такое послание прочитал небольшое. And it's about instilling hope.
И оно о том, как мы можем устанавливать надежду, дарить надежду. And what it was right after the attack on Pearl Harbor by the Japanese at the beginning of the war. И это сообщение было связано с нападением японцев на американцев в Перл-Харборе во время Второй мировой войны, когда американцы вступили в войну после этого. And the president of the United States called this guy. He was in a restaurant in America having supper. И президент США позвонил этому человеку, он там где-то в ресторане ужинал. And he was called to the phone. It was the president. И его позвонили по телефону, сказали... The president says, you're now in charge of all the forces out in the Pacific, and get on a plane and get out there. This is right after the bombing of... И он сразу же после того, как разбомбили Перл-Харбор, ему в ресторан звонит президент и говорит, я назначаю тебя главнокомандующим над нашими силами в Тихом океане, отправляйся туда. So he got there, Он полетел туда, and he said, I need to see all the damage, because they'd sunk all these boats and everything. And he says, so they took him out in the boat and all around, and everybody was in despair, and everybody was upset, and everybody's saying it was hopeless. и он сказал, мне нужно осмотреться, что происходит, да, повреждения, масштаб оценить. И он выходил, его проплыл на корабле, его провели по гавани, и он увидел, что все разбомблено, люди страдают, все в отчаянии. And he came back from that little tour, and the people said to him, well, what do you think? It's a mess. We're finished. И когда он закончил этот осмотр, у него спросили люди, ну, а твое мнение? Ну, мы разбиты, мы сметены. Как ты видишь ситуацию? He says, let me tell you, they made 3 mistakes. И он говорит, знаете, позвольте я вам скажу, 3 ошибки было сделано. They attacked us on first one. They attacked us on Sunday morning. Во-первых, они напали на нас в воскресенье утром. Most of the men were not on the ships. They were in church. Большинство людей не были на кораблях боевых, они были в церкви. So we lost 3,000 men, but we could have lost 40,000 men. Поэтому мы потеряли 3000 военнослужащих, но если бы это было не воскресенье, мы могли бы потратить 40 тысяч If it hadn't been Sunday. если бы это было. Second mistake. А вторая ошибка японцев. All over there are all the dry docks where we repair the boats, and they didn't bomb those. Смотрите, вот там стоят сухие доки, где мы ремонтируем, восстанавливаем корабли, и они не додумались их разбомбить. So we just need to refloat these boats and take them to dry dock and fix them. Поэтому у нас есть место, куда мы можем привезти эти поврежденные корабли и начать их отстраивать. If they had destroyed the dry docks, we'd have to tow them all the way back to the United States. Если бы японцы разбомбили эти сухие доки, нам пришлось бы все эти корабли для ремонта буксировать в Штаты. Third mistake, he said. И третья их ошибка. You see just over that hill? Вы видите вот там вот холм, и за ним All the storage tanks. 30 storage tanks for fuel. у нас там большие хранилища для топлива, 30 хранилищ для топлива. And they didn't bomb those. И они их тоже не бомбили. He said they made 3 mistakes. Говорит, это 3 ошибки японцев, And we got them. и это дает нам шанс. So in the midst of all of this destruction and despair, and you relate that to sometimes to a child that's giving you a great deal of difficulty. In the midst of all that difficulty, here's a man that took a completely different focus. He could see how out of that we can be very successful. То есть среди всеобщего хаоса и растерянности этот человек смог увидеть какой-то просвет надежды. И история эта была связана с тем, что часто, когда мы работаем с детьми, тоже нам кажется, да, что мы в разбомбленном Перл-Харборе, все ужасно, все страшно, все разваливается, везде разрушение, но нам нужно учиться найти эти 3 момента, которые вселяют надежду и дают надежду на будущее. That's number 7. То есть это 7-й пункт из этого No matter списка. how bad this child appears, no matter how bad the behavior is, you need to have a focus that we can be successful. The parents can be Не successful. важно, насколько плохо себя ведет ребенок, насколько деструктивно, насколько безнадежным кажется положение, мы должны найти надежду и для себя,
и мы должны быть способны вселить надежду в родителей. It's so important. Это крайне важно. It's contagious. Но это заразно. When somebody says, I can do this, we can do this. А потому что если кто-то говорит, мы сможем это сделать, это заражает человека, который рядом, он говорит, мы можем это сделать. You may look at them like they're crazy, А возможно, на такого человека вы посмотрите вначале как на сумасшедшего, but it brings hope. но вместе с тем это тоже лучик надежды. It brings hope. I mean, I see it again and again and again. If you will just believe that you can be successful. Поэтому я вижу вот эта надежда, как она действует снова и снова, повторяется, когда мы верим в то, что есть шанс на успех. Number 8 is kind of like number 1. Восьмой пункт, он очень похож на первый. Number 9, again, it's just never give up. Девятый пункт говорит нам, никогда не сдавайтесь. It may get too much for you, but you can call others, you can bring in a team together. Возможно, для вас это слишком, чтобы вынести в одиночку, но вы всегда можете собрать какую-то команду людей, которые поддержат вам и преодолеть это вместе. I think I told you once before, one of you is smart. One of you is smart. One of you is smart. Если кто-то один из вас умный, Two of you are smarter. то двое из вас всегда умнее. But 5 of you are genius. То когда вы объединились и вас 5 человек, то вы становитесь гением. So, you want to gather the collective genius. Поэтому нам нужно учиться собирать вот этот такой коллективный гений. Don't go it alone. Не надо весь путь преодолевать в одиночку. When it gets tough going, circle of friends. Use your other people. Когда становится тяжело идти, находите людей, не идите в одиночку, объединяйтесь, идите вместе. And the last thing, И последняя идея. and this has to do with being an optimist, and this has to do with being positive, and that is look for something that the child is doing that is right. И последняя идея, в принципе, связана с тем, чтобы учиться быть оптимистами и искать положительное. Всегда ищите что-то, что у ребенка получается, за что его можно похвалить. Focus on that. Сосредоточьте свое внимание именно на этом. I may have told you once before, 80% of the population are pessimists. Я уже, наверное, говорил вам об этом. В прошлый раз 80% населения – это пессимисты. Statistically, I have Статистически. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 people. 5 человек. That means I have 4 pessimists Значит, что здесь у нас статистически 4 пессимиста and 1 optimist. и 1 оптимист. Среди бюджетников может быть меньше. Wow. So this has going on. So people are working in this sphere, so perhaps they might have different sociology. Either they're very pessimistic because conditions they're working are really hard, or they're all optimists because they're struggling, so in difficult conditions they're still not losing their hope. So See, optimists see solutions and they see what's right and they see what's possible. оптимисты ищут решения, они ищут каких-то возможностей, они ищут, что можно сделать When they first look at a situation. при первом же взгляде на ситуацию. Pessimists, Что when they делают first look at a пессимисты situation, при первом взгляде на ситуацию? the first thing they see is what's wrong. Они ищут какие-то проблемы, что не так. They see what the difficulty is. Они концентрируются на трудностях, And they want to talk about the difficulty. и они предпочитают And what a обсудить problem this сложности. child is. Что же за проблема в ребенке? The optimist doesn't do that. The optimist knows there's a problem, Оптимисты подходят по-другому. Они знают, что есть проблема, but doesn't spend any time chatting and worrying about the problem. They focus on how we're going to fix it. но они не тратят время на том, чтобы посмаковать проблему, чтобы обсудить ее. Они фокусируются на том, хорошо, как мы можем преодолеть проблему. Now, do you know optimists live longer? Знаете ли вы, что оптимисты живут дольше, Optimists have better health. у оптимистов здоровье лучше, Optimists have better jobs. у оптимистов лучше работа. And the list goes on. И этот список продолжается. When you look at that, Когда мы смотрим на это, it doesn't make any sense to be a pessimist. оказывается, что пессимистом быть неразумно. Why would you want to be a pessimist? Почему тогда мы пессимисты?
The only thing good about being a pessimist, Единственный плюс в том, чтобы быть пессимистом, if pessimism as a check against recklessness is positive. и единственный плюс пессимизма то, что иногда пессимизм это как такая перестраховка против безрассудства. For example, Например, you get up on top of a high mountain вы забираетесь на высокую гору. and you say, I can fly! Woohoo! I'm going to jump off. Я на позитиве, я полечу, нужно только прыгнуть. The pessimist says, no, you can't fly. Пессимист скажет вам нет, ты не полетишь. So as a check against doing something foolish, Поэтому иногда, как pessimism can be seen as a good thing. перестраховка против того, чтобы сделать что-то безрассудное, пессимизм может быть... I think if you're going to jump, you better use your parachute. Я думаю, что если вы собираетесь прыгать, то это лучше возьмите с собой парашют. And Or пессимист. one last thing before I finish on it. I teach a whole day course on that. I want to just explain what makes you an optimist or a pessimist, and then I'll pray. Последняя мысль на эту тему. Вообще у меня есть дневной курс на тему оптимизма, мне сложно остановиться. Что делать вас оптимизмом и оптимистом и пессимистом? It's called your explanatory style. Это понятие, которое называется стиль объяснения. And your explanatory style is how you talk to yourself. И стиль объяснения – это то, как вы общаетесь, разговариваете с самим собой. All the time, you're talking to yourself. Потому что все время вы разговариваете с самим собой. All the time. Постоянно. When I'm talking to you now, you're still talking to yourself. Я сейчас с вами разговариваю, но в это же время вы общаетесь, разговариваете сами с собой. And you talk to yourself in 150 words, up to 300 words a minute. И сами с собой вы разговариваете со скоростью от 150 до 300 слов в минуту. And the question is, what are you saying to yourself? И вопрос вот в чем. А что вы говорите себе? And that's what determines if you're an optimist or a И pessimist. именно это определяет, являемся мы оптимистом или пессимистом. So we have tests in the course that you can take to find out which you are. And then, for the pessimists that want to become optimists, we've got a method to change it too. И это основа теста на определение оптимистов и пессимистов. И потом, если вы хотите перестать быть пессимистом и оптимистом, курс направлен на то, чтобы изменить манеру общения с самим собой. That's a different course. Но это другое занятие. Anyway, I'll just sum it up real quick. Если можно, маленькое резюме. Have you ever heard of Ford cars? Вы когда-нибудь слышали о 4 карточках? Of course. Not necessarily here. Not too many Fords. No? Really? Ford cars? Fords? Нет, о машинах, извините, о машинах Ford фирмы. Okay. Henry Ford, Генри Форд in 1905, в 1905 году he said, сказал, if you think you can, если вы думаете, что вы можете, if you think you can't, если вы думаете, что вы можете, you're right. вы правы. All starts here. Все начинается в голове. All starts with what you're saying to yourself. Все начинается с того, что вы говорите самому себе. And I want to relate that back to dealing with difficult children, teenagers. Я бы хотел это обратить к разговору о трудных, вернуть к разговору о трудных детях. He says, if you think you can help that child, Генри Форд говорит вам, если вы думаете, что вы можете помочь этому ребенку, you're right. вы правы. If you think that child is too difficult and you can't help that child, Если вы думаете, что ребенок слишком трудный и вы не способны ему помочь, he also says, you're right. он говорит, вы тоже правы. Right here is where it starts, Потому что все начинается в голове, with your attitude с нашего отношения, and what you're saying to yourself. So с important. того, что вы Anyway, говорите сами себе. I'll let Ruby All have a chance right. here. Well, poor Daniel never gets a break. Да, переводчик никогда не отдыхает. I
I could give you a break, but they wouldn't have a clue what I'm saying, would they? Есть идея дать мне передохнуть немного, но тогда вам, наверное, будет сложнее понимать, о чем идет речь, да? Well, what I want to do is to focus you again to the adolescent brain. Что я хочу сейчас сделать? Обратить наше внимание на мозг подростка. And specifically, Lynn looked at the 10 demands for parents. И Лин говорил о 10 требованиях к But родителям. sometimes when the adolescent begins some of their thinking patterns and some of their behaviors, it's really difficult for the adolescent to stay focused, or the adult to stay focused on the Но, demands. честно говоря, когда взрослый сталкивается иногда с поведением подростка, оказывается очень сложно сохранить сосредоточенность, концентрацию. For example, we're going to look at the average teenage brain. This is all in English, but I'll explain. Давайте посмотрим на мозг подростка, типичный мозг. So essentially, what we're looking at is the average teenage brain. This is love. Это любовь, This is rebellion, это бунт, ego. это эго, This is hate. ненависть, Oh, this is love for my parents. это любовь к родителям. This is slamming and punching reflex. Это рефлекс на то, чтобы драться. So you get the kind of idea in terms of looking at there's intolerance up there, there's all kinds of negative Здесь thoughts. нетерпимость и куча других негативных мыслей. And one of the things that really hinders our families from feeling like they can be successful with an adolescent are some of their sexual thoughts and behaviors. И один из моментов, который очень часто убеждает наших родителей, наши семьи в том, что успех невозможен, это эмоции, связанные с сексуальностью. It scares parents, Родителей это пугает, and they don't often know what to do because they've not had good instruction themselves. и довольно часто они не знают, что делать, потому что у них, в принципе, у самих нет каких-то правил и понимания. And they even misinterpret what the adolescent means by some of their behaviors. И часто они даже неправильно объясняют себе, что значит то или иное сексуальное поведение ребенка. So what we see in adolescence are sometimes behaviors that are sexually stylized behaviors. В подростках мы довольно часто видим поведение, которое стилистически носит сексуальную окраску. It doesn't mean that the young person is looking for sex with the adult, but the behaviors are sexually stylized. Это не значит, что подросток ищет секса со взрослым человеком, но просто взаимодействие носит такой сексуальный стиль. One of the biggest examples that we see of that, in fact, can I borrow your phone for just a minute, Nastya? Один из самых больших, можно телефон для примера взять, один из самых таких ярких примеров. You'll see on their Facebook У себя на Фейсбуке вы найдете. that they've taken a selfie. Они делают селфи. And how do they do? They make all kinds of modeling, Как они делают? Они всегда позируют, really, to look really cute. чтобы выглядеть такими миленькими. But often those little Facebook selfies that they've taken are sexually stylized. Но очень часто селфи ВКонтакте подростков, они очень сексуальны. Agreed? Согласны? Oh, you see. So we have to ask ourselves, does that mean that that young person, male or female, that tried to look cool or sexy, was looking for sex? И нам нужно задаться вопросом, а вот эта девочка-подросток или этот мальчик-подросток, они делают какие-то там сексуальные фотографии, дают сексуальное послание, но на самом деле пытаются ли они этим найти секс? Probably not. They're just trying to look cool or trying to look sexy. Скорее всего, они просто хотят выглядеть классными и хотят выглядеть сексуальными. So we see all kinds of sexually stylized behaviors, and they really are troublesome to our families. И поэтому мы видим много поведения, которое носит сексуальную окраску, и это очень часто создает проблемы для семей. Now there's a fine line between what's sexually stylized to what is problematic. Есть тонкая грань между тем, что является таким сексуально стилизированным и реальной проблемой. So what are some of the problematic sexual behaviors you might see Например, какое реально проблемное сексуальное поведение вы можете видеть in an adolescent? в подростке? Problematic. Проблемное сексуальное поведение в подростке, с которым вы можете столкнуться. Яркий макияж. So like wear bright makeup. Okay, that can be problematic. Ну да, наверное, And it может might быть. just be
sexually Но, stylized. в принципе, наверное, это тоже может быть просто такой стилизация сексуальная. Реально поддержание сексуальных отношений, ну и с разными партнерами, может быть, даже. Okay, so perhaps it could be real sexual relationship Okay. in adolescent age and also like multiple partners. Okay, so multiple sex partners, having sexual relationships with different age differences. Да, то есть разные сексуальные партнеры или множество партнеров, отношения с людьми с большой разницей в возрасте. Showing signs of sexuality beyond what should be something they understand. For example, playing with dolls in a sexual way. Например, какое-то проявление сексуальности, которое выходит за рамки того, что они понимают. Например, какие-то там сексуальные игры с куклами. Putting dolls in sexual positions. Когда, например, куклы размещают какие-то там позиции секса. You have to wonder, where did you learn that? Where did that come from? Наверное, нужно задаться вопросом, откуда, actually, like relationship with animals. Yes. Например, если там с куклами какие-то странные вещи, например, там в позы секса садятся куклы, нужно задаться вопросом, откуда это идет. Inserting objects in their vagina or the anus. Такие места, как вагина или анальное отверстие. Excessive masturbation. Очень агрессивная чрезмерная мастурбация. So when we begin to look at some behaviors, sexual behaviors, those are not stylized behaviors, those are problematic, troublesome behaviors. Поэтому иногда определенное поведение, которое мы видим, оно не просто носит какую-то сексуальную окраску или стилизацию, оно реально является проблемным поведением. Okay, I want to have you kind of distinguish between the two. So I'm going to ask you at your table to identify two sexually stylized behaviors. Я бы очень хотела, чтобы вы научились отличать вот сексуальную стилизацию от проблем сексуальных. Поэтому, пожалуйста, напишите, работайте в столах, напишите два примера того, что является вот сексуальной стилизацией. And one behavior that would be sexually concerning. И два типа поведения, которое является такой Okay, so please talk сексуальным и with those at вызывает your table реальную and let's hear from them. проблему. Пришел. Let's start with Давайте начнем с sexually stylized behaviors that you've seen with adolescents. поведения сексуально стилизированное, Let's которое start вы here, видите в first подростках. group, sexually Первая группа. stylized. Поведение сексуально стилизированное. So like sexual outlook, so appearance, so the clothes, makeup. Yes, yes. Everybody here? Yes, yes, yes. How many of you had something like that? А кто из вас записывал что-то типа, ну вот, сексуальная внешность, одежда, мейкап? That their personal expression, what they're doing, how they're dressing, their makeup, that it goes beyond what would be just maybe looking at modeling what they see, but it begins to be concerning. We saw that. Но также это иногда происходит, что внешность, она выходит за рамки того, что ну просто девочка создает, например, девочка создает себе какой-то образ, это уже иногда начинает вызывать беспокойство. Why would that be a concern? Почему мы можем тоже из этого беспокоиться? Потому что посторонние люди считывают информацию и получают язык, что ли. Because it's like a kind of signal to others. Сама девочка может ни о чем And такого не for хотеть, но ей example, какое-то предложение. perhaps she doesn't think about sex, Okay. but she given a signal, and it's Okay. like others send a Возраст signal, and меняется. they're just Возраст also it меняется. changes her age. Кажется, что она старше. Okay, so it puts her into the potential of being interpreted differently than she means Да, то first. есть первое это то, что вы сказали, что девочка оказывается под угрозой, что ее поведение, ее внешность будет понято неправильно, и это будет как определенный призыв. Да? And then the second reason it would be a concern that I see is that where did she learn this? И второй момент, что меня бы начал беспокоить, а откуда она вот набралась этого? Where did that come from? Who encouraged it? Who taught her? Where did she see it? Кто ей рассказал, кто ей показал, кто ей научил, где она увидела это? Is it coming from an environment that's sexually explicit?
Идет ли это от окружения, которое как-то чрезмерно сексуально открыто? Is she hanging around with friends that are much older and potentially influencing her? Либо она где-то общается со старшими детьми, которые дают определенное послание и формируют ее. You see? So even sexually stylized behaviors can be concerning. А поэтому даже вот, несмотря на то, что это действительно пример сексуальной стилизации, но и они иногда, эти примеры могут Where is вызывать it coming беспокойство. from? Откуда это идет? What is the meaning behind it? А какое значение лежит за And этим then проявлением? what you said very clearly, what are their dangers associated with this particular И behavior? потом то, что вы подчеркнули, какую опасность несет для нее такое поведение. Comment? А еще причиной, может быть, является конфликтное отношение к семье, когда девочка таким образом выражает протест против всего того, с чем обращаются к ней родители, да, против семейных ценностей и норм. Exactly. Rebellion can be can be demonstrated and modeled in a lot of different ways, Это and может one быть- is sexually being sexually Это может explicit. быть тоже проявление бунта, да, и бунт проявляется в семье множеством способов. Один из них это чрезмерная сексуальная внешность. So let's look at some of the other behaviors that we see that are sexually concerning behaviors. Давайте еще now sexually concerning. Yeah. А сейчас давайте какой-нибудь пример поведения, которое беспокоит, реально сексуально определенное поведение. That we see. Ну, например, регистрация на соответствующих сайтах So, подростка. for Да, example, в one целью teenager знакомства. is registered on Целью знакомства именно. dating sites. Good. Yeah, so to find someone. Yes. So using, and we're really seeing that in today's media availability with teenagers, that's become a problem for kids. И мы видим, что сегодня с тем доступом к медиаресурсам, которые сегодня, это несет реальную опасность для ребенка. Kids think that they're communicating with someone their age and they're actually being exploited for sexual activity by an adult. И иногда подросток общается с кем-то, будучи уверен, что он общается со своим ровесником, а на самом деле его подводят к эксплуатации в сексуальном плане. So sexually stylized is to say cute little things on their social media. Поэтому сексуальная стилизация — это написать что-то такое миленькое с сексуальным подтекстиком где-нибудь в But a сетях. great concern is that because it attracts perverts and it attracts those who are going to exploit children. Но беспокойство это вызывает, потому что это может стать такой приманкой для извращенцев, для тех людей, которые будут использовать So- это. Quite concerning. So sexually stylized behaviors can be innocent to the young person, but can be perceived as being something very different to someone who's trying to exploit. Поэтому очень часто поведение сексуальной стилизации в принципе невинно с позиции ребенка, но на самом деле это ставит ребенка под угрозу, это привлекает людей с извращениями. So number one, very concerning, when a young person starts to demonstrate, talk, or act in any kind of a sexual way that's beyond their age, very concerning. Поэтому беспокойство, как правило, вызывает, когда ребенок начинает говорить и вести себя сексуально, чрезмерно сексуально для своего возраста. Very concerning when we see a young person starting to threaten or show aggression in any kind of a sexual manner. Также проблема, когда ребенок начинает угрожать или проявлять агрессию в какой-то сексуальной форме. And you've probably seen this in your practices. Возможно, вы с этим сталкивались. In addition to that, looking at, again, what we heard you say, is when we see a very difference in age and activity between a very young person and an older person that seems to be too intimate of a relationship. Тоже то, что вы озвучивали, когда есть разница, чрезмерная разница в возрасте между, например, девочкой и старшим человеком, и когда похоже, что между этими людьми есть разница в возрасте, какие-то чрезмерно близкие отношения. And we talked about harmful body reactions or body actions. Мы говорили о также разрушительных
различным физическом воздействии. And we've already talked about careless sexual contacts and multiple sexual contacts. with И мы уже different говорили persons. о безответственных сексуальных отношениях и о множественных сексуальных партнерах. Now, if we look at all of these particular sexually concerning behaviors, Если мы посмотрим на все эти типы сексуально проблемного поведения, it's important that we help our families look at where did those behaviors come from. очень важно, чтобы мы могли помочь нашим семьям увидеть, откуда оно идет. We may not know exactly, but we have some idea of what could have presented the opportunity for that young person to start engaging in those behaviors. Возможно, мы не будем знать конкретную причину, но мы должны быть готовы поделиться с родителями какими-то такими идеями, откуда часто это проистекает. What would they be? Give me some of them. Что, например, это может быть? Пару First примеров, one. что-нибудь. Пример, когда жили в биологических семьях, например, родители, да, видели, присутствовали, Yes, and Да. а that's сами пережили сексуальное насилие. Yes. So sexual abuse too, you gave me two. Sexual abuse Сексуальное насилие. that they've experienced, and the other is that they've been in situations where they have seen adult sexual activity. Также то, что другая причина, что они находились в ситуации, где они видели сексуальную активность взрослых. Yes. Настя? А я вообще хочу рассказать, у нас такой был случай уже 3 года назад. У нас девочка Анастасия ее звали, у нее произошло смещение. Она переключилась на девочку тоже, сексуального плана. И у нее была точно подружка, ее тоже звали Настя. И вот они 12 дружили, и все предполагали, что у них что-то было больше. Потом ребенок резко написал заявление о том, что прошу меня поместить в приют. Мы ее забрали к себе в приют. И когда начали с ней работать психологи, оказалось, что с 7 лет ее насиловал родной отец. И на фоне вот данного насилия у нее произошло смещение сексуальной ориентации на девочек. А написала она заявление в приют, потому что папа узнал через переписку о том, что она состоит в сексуальной связи с другой девочкой. И там произошло, ну, как ревность между отцом и ее сексуальной подругой. Because father finds out your messaging with your girlfriend, she figured out that he figured out that they have sexual relationships, and it was like kind of revenge. So and he was pressing on her, and as a result of revenge, she decided to make this И вот в declaration. этом любовном треугольнике произошел And in большой this конфликт. loving triangle, it was a huge conflict. Yes. Но через свое поведение девочка никаким образом, ну, ни в школе не Because проявляла of ничего. her behavior, she was not expressing it in any Потому что это была норма в их семье. because it was kind of И normal. папа, и мама были из детдома. Because both father and mother И were тетки все говорили, нас всю жизнь from насиловали. shelters. Потерпишь и Your ты. Поэтому aunts were saying, you know, это произошло you have been только в тот raped, момент, you когда so you can tolerate it. That's interesting. How old was she when she came to the Сколько ей shelter? было, когда она 15, когда она попала к нам в приют, насиловал с 7 лет. У него 7 лет ее насиловал, и никто даже не предполагал. Yeah. This is a really good example. Настоящую секунду. Этому папе дали 12,5 лет. So this father was imprisoned for 12 Всего. years. Всего, я про это и говорю, Only 12 years. всего, за 8 лет насилия. She was raping her for 8 years. 8 years, he was in prison for 12 12. This is a good example of how children get messages and how confused that they can become. И вот это очень хороший пример Very good того, example. как дети получают определенное послание и насколько это послание может запутывать их. And we have to recognize that their histories are not just their histories of what they've experienced, but also the epigenetics of what their parents, grandparents have experienced as well. И нужно помнить, что очень часто то, с чем мы сталкиваемся, это не просто результат опыта детей. Очень часто это генетика и социальная генетика, которая там что-то приходит им от родителей, от их бабушек и дедушек. Like Nastya says, is that the grandparents experienced being sexually abused or raped, did you say? So her parents and Parents aunts, And aunts?
So the family history is one of sexual activity and sexual abuse. То есть, в принципе, это норма для семьи, да, родственники переживают то же самое, это естественно вроде как. There's a book that I highly recommend. I don't know if it's in English, I know it's in English, I don't know if it's in Russian. Есть книга, которую я могу, очень On рекомендую. epigenetics. Я не знаю, есть ли она на русском языке. And it's called It Didn't Start With You. И называется она «Это не началось с тебя». And it's looking at the expression of DNA and how it is passed through to generation. И она говорит о ДНК и о том, как ДНК из поколения в поколение передает определенные проблемы. And we look at the confusion of many young people, their expressions and their characteristics that come forth with those expressions. And we recognize that their real experience in their families, but also their unknown experience that comes passed through the DNA is also what we're seeing. И часто, когда мы работаем с детьми, оказывается, что есть определенный опыт, их личные переживания, которые они знают, но есть также влияние и опыт, о котором они не знают, который передается им через ДНК. So it's really important to understand there's both nature and nurture. И очень очень важно понимать эту разницу между воспитанием и то, что передается природой. And it makes our work more difficult, actually. Это еще более усложняет нашу And it работу. makes the work of our foster and adoptive families much more difficult. Это также намного усложняет работу наших приемных семей и опекунов. Because we're working with young people who are showing sexually stylized, sexually active behaviors that are damaging and dangerous sometimes. Потому что мы видим, что подростки ведут себя каким-то образом, проявляют себя сексуально, That иногда вызывающе и frighten our опасно. families, they frighten our Это families. пугает семьи, And yet at the same time, we're dealing with the DNA и в то же время на самом деле мы and we're dealing работаем, with choices. работаем с одной стороны с ДНК, с другой So, стороны с выбором, который делает When we человек. look at this and we look at some of the reasons behind these sexual expressions, Когда мы смотрим на это и пытаемся понять какие-то причины, we've которые стоят got за two сексуальным really important поведением, ones. We've got два разных actually момента, three. которые можно назвать именно так. sexually abused, seeing sexual activity, Когда дети видели сексуальную активность взрослых, the environment, and the expression from the DNA. То есть окружение и влияние ДНК. And we look at even living in communities where there's poverty, where there's violence, where there's drug and alcohol abuse, living in a community that is a loosely controlled environment can also present the И problem. даже, нужно the сказать, что issues. если человек живет, даже в районе каком-то, где, в бедном районе, где алкогольно-наркотическая зависимость, такое нездоровая атмосфера вокруг, это тоже может серьезно влиять на ребенка. And then you add to that lack of supervision. То есть и к этому всему еще добавляется, как правило, отсутствие внимания со стороны родителей. Kids will go to kids to figure out their answers. Дети обращаются к детям, чтобы найти ответ на свои So it вопросы. puts us back in that peer orientation, Опять же, мы возвращаемся к обращенности на своих and the ровесников. kids modeling after peers and feeling that's the right thing to do. So we see the makeup, the dress, the modeling again. И потом дети обращаются к своим ровесникам, а потом перенимают ту модель, которую они видят, и тут отсюда и вызывающая внешность, и многие другие моменты. When we look at one of the best therapies, and I shared this with you when we were together before, И есть один терапевт, человек занимается терапией, психотерапевт, один из самых ярких, мы о нем раньше говорили. is trauma-focused cognitive behavioral therapy. Терапия, да, это когнитивно-поведенческая терапия. Are any of you trained in that method? Кто-нибудь из вас обучался этому методу? Do you know cognitive behavioral therapists? Any of you know Знакомы any? ли кто-нибудь с вот этими когнитивными поведенческими терапевтами? Some? Maybe? Теорию. We just heard about this theory, at least. Okay. If indeed there's any opportunity for you to become trained in CBT, I encourage it. Если у кого-то из вас когда-то появится возможность пройти обучение по когнитивно-поведенческой терапии, я вам очень рекомендую. So it's based on learning and cognitive theories, first of all.
Основана она прежде всего на изучении когнитивных теорий. And what's really exciting about it is one of the most evidence-based and recommended therapies for youth that have experienced trauma. И это одна из самых, у этой терапии в случае работы с детьми, пережившими травму, пожалуй, лучшая доказательная база из всех терапий. So it really is a therapy that really digs in and it addresses all the distorted beliefs, all the distorted beliefs that a youth could have. То есть эта терапия, она реально очень глубоко копает, и в итоге она нацеливается на искаженные представления и убеждения, которые есть. And then helps them to look at those, discuss the trauma they've experienced, and actually go and challenge those distorted beliefs. И потом она дает возможность молодым людям, подросткам, детям обсудить свою травму и обсудить вот те искаженные представления, которые Now, I don't know сформировались. how it is in Belarus, but I know as a psychologist in the United States, no one can practice a particular method of therapy unless they've been trained to do that. It's an ethical violation. Я не знаю, как у вас функционирует по Беларуси, но в Штатах вы не можете заниматься, практиковать ту или иную терапию, пока вы не пройдете обучение, официальное обучение ей. Is it the same here? В Беларуси то же самое. So if you would use in your therapies anything that comes that you've learned from CBT, you would just not want to call it CBT. Поэтому, например, в Штатах, если вы используете без обучения какие-то элементы с этой терапии, вы не называете это когнитивно-поведенческой But for терапией. you, just like we did PCIT in Module 1, То же самое, как мы делали с PCIT. yeah, Parent-Child Intervention Therapy, we did it in Module 1. Да, интервенция, вмешательство родители-дети мы делали в первом модуле. I showed you those methods in Module 1. Я показывала вам эти методы в первом We can модуле. add those to our practice. We just can't call them the therapy because it's not the therapy. Мы не можем, что в We're том not случае, что в этом случае, Licensed to use называть those это, therapies. что мы вот эту терапию проводим, но мы можем интегрировать ее элементы в нашу практику. But it behooves us to understand, just as Lynn talks about choice theory, Но Лин говорил о теории выбора. it behooves us to study those therapies, to study those methods. И когда мы изучаем эти методы, Because many of them that we're speaking of, the CBT, for example, is evidence-based for trauma. да, и мы изучаем разные терапии, потому что, например, вот эта когнитивно-поведенческая терапия, она имеет доказательную базу о своей эффективности при работе с травмой. And we want to be able to apply some of the strategies and the Поэтому мы ideas. стараемся и учимся применять эти терапии в своей практике. So when we look at, with the youth, what we're trying to do is we're trying to look at those distorted beliefs and help the youth look at things differently. И когда мы общаемся с ребенком или подростком, мы пытаемся обратить внимание на искаженные убеждения. We go back to the youth's brain here. И тогда нам часто приходится возвращаться к мозгу подростковому. There's just a ton of distorted beliefs going on in here. Здесь просто масса искаженного понимания, искаженных убеждений. And the biggest one is that when young people have experienced abuse, neglect, chaotic environments, they often feel guilty. И одна из проблем искаженных представлений – это если ребенок переживает насилие, плохое обращение, безразличие со стороны родителей, или он живет в дурном окружении, очень часто он чувствует вину. For example, domestic violence. Например, домашнее насилие. Young person is saying, I didn't protect my dad or my mom. Ребенок говорит, My fault. я не мог защитить там маму или папу, это моя вина. Okay? Sexual abuse. Сексуальное насилие. You know, it was my fault, I asked for it. I could have stopped it if I wanted to. Это была моя вина, там, я попросила об этом, или я бы мог это остановить, если бы Physical хотел. abuse. Физическое насилие. If I had done what dad wanted, he wouldn't have beat me. Если бы я сделал то, чего папа хотел от меня, он бы не стал меня бить. You see all the guilt, you see the blame that the child can take on. И мы видим, да, что возникает
чувство вины. And it's an ребенок обвиняет unhelpful себя. belief. Adults are adults, children are children. И это нездоровое восприятие. Дети есть дети, а взрослые есть взрослые. We also really want to look at, in terms of those unbeliefs of anger at their parents, what that means, where it comes from. The anger is at the behavior. А также мы смотрим злость, откуда появляется, особенно злость родителей, откуда она произрастает. Kids feeling that they're powerless, they're not. Иногда дети ощущают себя абсолютно неспособными что-то изменить, бессильными. The false belief that they are damaged goods. И они чувствуют себя такими разбитыми предметами. And the false belief that they are the outcast because they feel like an И outcast. они чувствуют себя какими-то отверженными изгоями, то есть у них есть ощущение того, что они изгои. So essentially, what we want our families to understand is that our young people, our adolescents, our teens come to us with a lot of faulty and error in their beliefs. И мы должны понимать сами и объяснять нашим семьям, что очень часто дети приходят к нам с большим набором заблуждений, неправильных пониманий, неправильных идей. Okay. Questions or comments? Есть ли Thoughts? вопросы или комментарии, какие-то мысли? Скажите, когда у усыновленного ребенка, то есть если он был усыновлен в возрасте года, полутора, в младшем школьном возрасте наблюдается проблемное сексуализированное поведение. То есть вот я говорила о животных, то есть она собаке, скажем так, давала трогать и лизать свои половые органы. Это может говорить о чем? Это ДНК? Или это травма? That's a troubling question, and it would be one that should be troubling. Это очень такой беспокоящий вопрос, и, наверное, таким он и должен быть. Because there are a lot of questions that we have as a result of that. Would you agree? Потому что в итоге у нас возникает очень много вопросов. That we need to get answered. What would one question be Очень много беспокойства и about this situation? один, например, вопрос, который может, какие вопросы могут возникать? Что происходит в семье? What happens in family? What happens in the family? What kinds of family behaviors might have surfaced that confuse the child? What happens in the Да, family? Good. действительно, что происходит в семье, что в семье What такое, else? что могло привести ребенка в замешательство и What else are you concerned about? что еще может беспокоить в этой ситуации? How she got this idea? That's a bit. How'd she get this idea? Хороший вопрос. Как можно было What kind додуматься? of supervision does she have at home? Because she's Да, young. кто-нибудь за ней вообще, присматривает ли за ней дома? Да? What Она же kind маленькая. of video programs are at her access that maybe the family has available? Какого рода видео, программы, контент доступен ей дома? What are the family members watching, the adults watching? Are they watching pornography? Do they have books laying Что around? смотрят в семье? Смотрят ли взрослые порнографию? Есть ли какие-то книги? How old is she? She's a young child. How old is she? Сколько ей? На тот момент, начальная школа. Perhaps she was like first or second grade. Yeah, see, that's so young. Да, очень That is маленькая девочка. extremely troubling. Это реально вызывает беспокойство. And it is not a common behavior for a child of that age, И это определенно нетипичное Nor поведение any для child. ребенка этого возраста. unless they've been exposed to something, and the question В is, what has принципе, это happened to you? необычное Where did you learn поведение that behavior? любого ребенка, который не увидел там что-то неожиданное. Kids are going to explore their own bodies, we know that, that's nothing that, Мы знаем, Scares что us. дети изучают свое тело, в самом этом, в принципе, ничего пугающего they're нет. going to come to learn where there are pleasant touches and unpleasant touches, we know that. Они, все исследуют и узнают, какие прикосновения приятны, какие неприятны. It's all natural. Это естественно. For a dog to lick a child's private body, it's unusual. Но I have если huge questions. собака лижет интимные места ребенка, это необычно. And as a child welfare investigator, if I were looking at it through the assessment eyes of investigation, it would be very troubling in terms of what is going on in this family. И если бы моя ответственность была там надзор за этим ребенком, то как человек ответственный за это, ситуация такая вызвала бы у меня массу беспокойства.
and what's going on with this child, because it may even be outside of the family the child's been exposed. Что происходит в семье, вот, и, ну, а может быть, что и происходит вне семьи с ребенком. But the question is, what has happened to the child? Но вопрос в итоге, что происходило с ребенком? Do you work with the child? Спасибо. Вы работаете с этим ребенком? Ну, был, да, случай. А можно еще один? Yes, Я читала как-то в литературе, что дети где-то до 12 лет не способны вообще понимать и озвучивать вот эти вот моменты, ну, педофилии, да, когда вы сексуального домогательства, они это воспринимают как внимание со стороны взрослых, как норму. И они об этом никогда не говорят. Это так или They are not able to share. Yeah, that- Do you believe that is true? There's an element of truth in what you have, and not necessarily related to age, though. В том, что вы говорите, отчасти это правда, но независимо от возраста. Okay, if a child's growing up in an isolated environment, Если ребенок растет в изоляции, в изолированном when that child окружении, is little and those behaviors begin to be introduced into that child's life, the child doesn't have anything to compare it to. и ребенок очень рано знакомится с этим, и он не знает другого опыта, Might like он it, начинает might not like it. воспринимать это нормой. Ему может быть нравится, может не That's нравится, all. но Because ему the не с чем adult- сравнить. That natural authority of the adult can be very confusing at that age. Потому что естественная власть взрослых может очень запутывать ребенка в такой ситуации. So child sexual abuse sometimes doesn't even get noted until the child begins to understand other kids are not experiencing the same thing. И очень часто случается, что ребенок даже не может осознать, что подвергся сексуальному насилию, пока не узнает, что, оказывается, не все дети переживают это. I've seen lots of situations and situations where I've investigated as a worker where the child really felt this was everybody, happening to everybody. И я неоднократно встречалась с таким, и расследование, которое мне приходилось проводить, ребенок просто не знал, что, ну, что не все так делают. And only when it was discovered that it was happening did they understand it was wrong. И только потом, когда они поняли, что это, ну, что не со всеми это происходит, они поняли, что это неправильно. Now think about that a minute. Давайте задумаемся об этом. на Because секундочку. when you see something like that, what you're going to see as well is you're going to see a child feeling very guilty. Давайте задумаемся, потому что в такой ситуации, как правило, ребенок чувствует вину. It really creates a lot of guilt as well. Or shame. Or shame. Да. Or shame. Guilt or shame. Вину или стыд. Very confused because there wasn't anyone there to help direct and to guide, and the environment itself was not producing the information for the child to understand that that's not a normal behavior for Потому a что child. у ребенка не было кого-то, кто бы мог направлять его, а окружение не задавало правильного понимания. Но чаще они все-таки понимают, что происходит что-то ненормальное. But most times they do understand that something wrong is happening. Yeah. So most times they're not able to explain it. Not able to explain it, So not don't like it perhaps. Там им не нравится More это. often than not, don't like it. It doesn't feel right for them. There's a natural kind of an inclination of that. То есть есть естественное неприятие этого, But the adult says, don't tell. но взрослые говорят, не рассказывай никому. It's our secret. Это наш секрет. And the child Yeah, but they have this idea that something, what is happening is something wrong. doesn't like it. Если ребенку 2 года, и папа его как-то там раскачивает на своих коленях, не совсем нормально, то он не соображает. То есть для него это игра, когда 2 года. Когда это уже 7 или 8, где он даже соображает ребенок. Father somehow is moving it on his laps improperly. So in 2 years, he is not able to understand Right, it. correct. Whereas if it's like 7 or more, They're beginning to understand it's not. да, Yeah, они начинают понимать, что это Exactly. что-то So that's why I say at the age of 12, it's not a magic turnover at 12. Да, поэтому, наверное, я бы сказала, что 12 лет, скорее всего, нет какого-то магического поворота в 12 лет. But I've definitely had children who did not understand that it was different for other children. Но я встречалась неоднократно с ситуациями, когда ребенок просто не понимает, They thought this что happened to all другие children. дети живут не так.
что это не со всеми случается. So, and when does that change? A lot of variables. Well, let's look at one more slide, we'll take our break. Последний слайд перед перерывом. What I want to look at is that these childhood experiences, the trauma that our kids are going through, we have adolescents that have PTSD. И тоже нужно нам помнить, что у взрослых часто даже при работе с травмой оказывается, что есть постстрессовое травматическое расстройство. We see this. If you look at some of these indicators, some of these things we see in adolescents, doesn't mean that if they have one or more of these, they do have PTSD, but we see these characteristics in young people who've experienced trauma. Да, и иногда мы видим эти характеристики, и они могут значить о постстрессовом и быть признаком We see very постстрессового расстройства. clearly that there's intrusive thoughts in some of our young people. Can't think of anything else. It just permeates their thinking. It's a shadow that they walk under. Мы встречаемся с навязчивыми мыслями, когда ребенок не может, подросток не может думать ни о чем другом, вот одна мысль его полностью поглощает, он концентрируется. And there can be an unusual reaction to certain things and avoiding certain things that this doesn't make sense. И может какая-то неестественная реакция на что-то, избегание чего-то, что-то, что сложно, необычно. Their affect is just absolutely bland, numb. Ага. То есть и выглядит это абсолютно таким ровным, нормальным. Or they're irritable all the time. Или ребенок постоянно раздражительный. With sleeping problems, or there's like this hyperarousal that's going on. Есть проблемы со сном, ребенок постоянно перевозбужден. So when we look at this, what our goals are then, our goals are to work with that child, А какие у нас цели при работе с этим ребенком? to help them to reduce some of the emotional responses that they have that are negative, Снизить эмоциональные негативные реакции, которые у них есть. and then to help in the way we can, and to help our parents to find ways to correct that maladaptive or those unhelpful beliefs. И также мы должны искать способ, как исправить эти вредные, искаженные убеждения. And when we come back from break, we'll look at some of the components that we can use to do И that. после перерыва мы посмотрим на составляющие части Okay. того, So, как можно это сделать. Let's take 15 3/4 minutes. Oh, yes, Да. one question. Один вопрос по последней If перерыву. you recall, I shared with you that if you miss more than 15 minutes, you do not get a certificate. Right? Наверное, помните, вначале вы говорили, что есть правило 15 минут, если вы Give us the пропускаете больше background. 15 минут, то сертификат не выдаем, это говорил Нина, у вас тут плохой полицейский. Nastya has had to leave each day at 3 after at our break, our last break of the day. Анастасия